हेलो पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो तुम डीएससी पेपर गुड़िक रही है जमीक डीएससी 1 और डीएससी 2 से गुड़िक पे अधिकांश दुर्बलता देखा जाए कहीं कॉलेज गुड़िक एत स्पष्ट भाव में क्लास गुड़िक हुए खाली तुमको उपरिया कही दिखती प्रायतः किसी कॉलेज गुड़िक सिलेबस टी सरी न था तुम एग्जाम हो जाए फिफ्थ सेमिस्टर है तुम डिसेम्बर 5 फास्ट वीक का सेकेंड वीक सेमती एग्जाम हुए तो पे चलतु अधिक डेरी करवानी जेहेतु तुम सिलेबस कंप्लीट ही नहीं तो आज वीडियो माध्यम तुम गंग राजवंशर उत्पत्ति केमती है चोड़गंग देवंकर वीरत्व विषय में आलोचना करा सहित जो तार अच्छे माने युद्ध किभली भाव में गंगवंशर शासन प्रणाली धर्म कला स्थापत्य संगीत से गुड़ा आलोचना करा आज गोटे वीडियो मैंने तो पे तो ये जो क्वेश्चन टी तुम किसी पिला कौन मैंने क्वेश्चन पैटर्न अनुसार मार्क है किसी पिला 7 मार्क हो किसी पिला 15 मार्क हो किसी पिला 11 मार्क हो तो से भाव है तुम क्वेश्चन पैटर्न जमी से भाव में तुम मार्क तो सेटा मैटर करे फास्ट तो तुम पाठटी को बुझार अच्छे तुम पाठटी को थे बुझीज देन तुम सर्ट क्वेश्चन आसू कि लंग क्वेश्चन आसू है 7 मार्क आसू कि 11 मार्क आसू 15 मार्क आसू तो गोटे पिला आसानी से लिखिपार तो से भाविली तो डेरी करवानी चलतु आलोचना करा माने तार उत्पत्ति केमती होता गंग राजवंश है पंचदश शताब्दीर शेष भाग ओडिशार दक्षिणांश गंग राजवंश शासन कर प्रमाण मिले ताले कौटी ना पंचम शताब्दी केते शताब्दी पंचम शताब्दी जो शेष भाग होता कौन षोडश शताब्दीर आरंभ समय कौन ओडिशार दक्षिणांश गंग राजवंश शासन कर प्रमाण मिलता है तो केमी देखो ना एकादश शताब्दी राजवंश क्षमता वृद्धि पाई के वृद्धि पाई तो माने से आसिक रोते के पंचम शताब्दी किंतु से धरी नौले रोते तो रोते जिते एकादश शताब्दी जो राजवंश जो क्षमता वृद्धि पाइला तो समस्ते जानिले से इतिहास लिखित हो गला जे एही राजवंशटी केते समय ना 500 वर्ष शासन करथिला ए तुमर ए जो कोन गंग राजवंशटी हला सेटा हम आलोचना करिया केमती देखो द्वितीय शताब्दीर प्रथमार्धर एही राजवंश ओडिशार अधिकांश अंचल उपर अधिपत्य प्रतिष्ठा करिथिला एवं चंद्रगुप्त मौर्यंकर दरबार को आसीथिबा ग्रीक राजदूत किए ना मेगास्थनीक जो आसीथिले हला ग्रीक दार्शनिक सी वर्णना करथिले जे जो सेतरे गंगवंश लोक मन को कोन कहा जाउतिला ना गंगरीडाई नाम अभिहित करा जाउतिला गंगरीडाई सेतरे जेते सब गंगवंशर लोक माने थिले सेमान को गंगरीडाई बोली अभिहित कराइतिला बोली के लिखिथिले मेगास्थनीस लिखिथिले हा तापर देखंतु ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे गंगा नदी कूଳରେ माने बास करते ताले माने कोठी बास करथिले ना ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे केते शताब्दी ना ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे गंगा नदी कूଳରେ माने बसवास करथिले म प्लानिंग कर उल्लेख अनुसार एटा जो देह प्लानिंग माने से मेगास्थनी गोटे भिन्न तथ्य उपस्थापन करछन्ती प्लानिंग मध्ये अलगा लिखिछन्ती से लिखिछन्ती जे प्रथम शताब्दी रे गंगवंशी माने दक्षिण देव गति करथिले एवं वंशधारा नदी कूଳରେ बास करथिले किंतु देखंतु ये अलगा कहले सी अलगा कहले किंतु देखो हमर ओडिसा रे इतिहास मध्ये से परिवार हैला ओडिसा रो इतिहास माने स्पष्ट भाव में प्रमाण मिली नहीं तार प्रकृत सत्य विषय है तेणु माने सब डाउट रे लिखित होइछला एटा हां हेइ थाइ पारे सेमिति पुर माने जेमति पूरा परमानेंट तथ्य वर्तमान जे मिली नहीं होला ओडिसा संक्षिप्त इतिहास विषय आमे जदि अधिक पछको जीवाको चाहिबा अशोकंकर भी आहुरे माने पछको जीवाको चाहिबा तो सेटा हमको निराश होगा पड़ी था तो से विषय कौन तथ्य मिल न था आम मात्रापांची हो कि तुम कौन जो हाथीगुंबा शिलालेख हो तो ना गोटे जो मत हाथीगुंबा शिलालेख खारबाई विषय त्रयोदश शिलालेख अशोक विषय अशोक शिलालेख इत्यादि जो सेगुड़िक तथ्य मिली ना सेगुड़ा ही अशोक हूँ कौन फास्ट आम जो ओडिशा संक्षिप्त इतिहास फास्ट हूँ अशोक जो तथ्य मिलता है देन गंग सम्राट चोड़गंग देवंकर द्वारा जारी करा जाइଥିବା ଏକ ताम्र शासन अनुसार ओडिशा रे गंग राजवंशर मूल राजा किए थे कामानव मैसूर गंगवंशर वंशधर थे कामानव थे यही राजवंशर मूल राजा है एनु ओडिशार गंगवंशर पूर्वपुरुष मैंने उत्तर भारत को आसी कि दक्षिण भारत को आसी ऐतिहासिक वाद बद है माने किछि लोक मैंने कहते ये जो राजवंश दक्षिण दिगर आसी कहते कौन दिगरे आसी ना उत्तर दिगरे है किए कहते उत्तर किए कहते दक्षिण तो से भितर वाद बद चली गंगवंशी माने विभिन्न शाखार विभक्त होइतवार अनुमान करा जेमति कि वर्तमान सुद्धा गंगवंशर दुईटी शाखार संधान मिलछि कोन कोन गोटे मैसूर गंगवंश आ गोटे ओडिसा रे त्रिकोणिक राजत्व करथि गंगवंश देखो गोटे मैसूर गंगवंश एवं
ତ୍ରିକୋଣରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗଙ୍ଗବଂଶ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହୀଶୂର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଂଶ ମାନେ ବଂଶ ସେମ୍ ନୁହେଁ, ବଂଶ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଂଶ ରହିଥିବେ, ଇଏ ବି ଗଙ୍ଗବଂଶ ସିଏ ବି ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଆରେ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ମହୀଶୂରର ଗଙ୍ଗବଂଶକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶକୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶକୁ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ମହୀଶୂରର କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ। ଏହି ଦୁଇ ଗଙ୍ଗବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ମତ ରହିଛି, ଯେମିତିକି କେତେକ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମତରେ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଏକ ବଂଶର ଜାତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ, ଏକ ବଂଶର ଜାତ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ସୁବାରାଓ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମତକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କାରଣ ମହୀଶୂର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଥିଲା କ'ଣ ନା କଣିୟାୟନ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଥିଲା ଆତ୍ରେୟ, ଜଣେ ଥିଲେ ଆତ୍ରେୟ, ଜଣେ କ'ଣ କଣାୟନ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ସାରା ଗୋତ୍ର ସେମ୍ ନୁହେଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋତ୍ରଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିକୋଣିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିକୋଣିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ତ୍ରିକୋଣିଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଂଶ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଂଶ ଅଟେ। ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମତରେ ତ୍ରିକୋଣିଙ୍କ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତର ଅନତି ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭେଙ୍ଗିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା, ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣିବା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପରାଜୟ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ପଳେଇବେ ହେଲା। ତ ସେଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ, ଆଗରୁ ତା ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ। ତ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା ତା ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ। ଐତିହାସିକ ମିରାସିଙ୍କ ମତରେ, କିଏ ନା ଐତିହାସିକ ମିରାସିଙ୍କର ମତରେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଟି କେତେ 498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ତାହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ମାନେ ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ମସିହାରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଟି ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କ'ଣ ମିଳିନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ହେଲା। ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗରାଜା ମାନେ 500 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତ୍ରିକୋଣିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 500 ବର୍ଷରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱର ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ନୂତନ ଗଙ୍ଗ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ତ୍ରିକୋଣିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ହେଲା। ଦନ୍ତପୁର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦନ୍ତପୁର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦନ୍ତପୁର ତାହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା କିଏ ନା ହସ୍ତିବର୍ମନ 537 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ସେ ସକଳ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁ ଦନ୍ତପୁର ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ତାର ରାଜଧାନୀ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ। 6ଷ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କ'ଣ ଗଙ୍ଗରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କେତେ? 6ଷ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗରାଜାମାନେ ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିପତି ବୋଲି ବୋଲାଉଥିଲେ। କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିପତି ବୋଲି ବୋଲାଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗରାଜାମାନେ ସେତେବେଳେ। ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗରୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗ ନରପତି ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର 3 ପଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପରିସର ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର କଙ୍ଗୋଦ ରାଜ୍ୟରେ ଶୈରଦ୍ଭବ ବଂଶୀ ରାଜାମାନେ 6ଠ ଏବଂ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରଜହସ୍ତ କେତେ ନା 1038 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରଜହସ୍ତ 1038 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବ୍ରଜହସ୍ତଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ
किए ना राजराज देव सिंहासन आरोहण करते जो राजराज देव है यार पुत्र किए ना चोड़गंग देव है सी जे अकाल मृत्यु करते राजराजेश्वर सी मैंने देखो जड़े राजा थे किए ना कलुतर से कलुतर राजा को परास्त करते जड़े कन्या को से कन्या राजसुदरी को से बह करते से कौन 1077 पराक्रमशाली राजांकर अकाल मृत्यु होता हठात जिते से मृत्युवरण कले से चोड़गंग देवंकर बयस मात्र था केते वर्ष 2 वर्ष थिला हैला मात्र 2 वर्ष थिला एवं अनंत वर्मन चोड़गंग देव ही प्रकृत ओडिशा गंगवंश निर्माता माने निर्माता है से गंगवंश को गोटे अद्भुत प्रभाव भाव में बढ़े पितांकर मृत्यु बेड़ को अनंत वर्मन चोड़गंग देव को मात्र 2 वर्ष होते राज्य किछि वर्ष संकटमय परिस्थिति गति करते किंतु देखो जिते राज्य संकटमय परिस्थिति गति करते से मामू किए ना भेंगी देखो जो कौन भेंगी चालुक्य राजा से जो गंगवंश शासन माने शासन करते लोक मान विभिन्न प्रकार कर फर आदाय करके माने हैरान करते पितांकर तापर जिते बयस प्राप्ति हो गला चोड़गंग देव कौन चोड़गंग देव गंगराज परिसर को अद्भुत प्रभाव में बढ़ाई एवं से ओडिशार गंगराजत्व प्रतिष्ठा करते से केते वर्ष शासन करते चोड़गंग देव दीर्घ 70 वर्ष शासन करते कौन आम जो ओडिशा है केते 70 वर्ष शासन करते चोड़गंग देव राजत्वर आरंभ राज्यर उत्तर में ऋषिकोला नदी ठार दक्षिण में कौन सीमांचल पर्वत पर्यंत एवं पश्चिम किमिडी और कोसर ठार पूर्व समुद्र पर्यंत विस्तार लाभ करथिला शैशव अवस्था कौन गंगराज मामू भेंगीर चालुक्य राजा प्रभावाधीन थिला बोली जना पड़े परवर्ती काल में चोड़गंग देव निजर स्वाधीनता प्रतिष्ठा करने चेष्टा फल 1993 94 ख्रीष्टाब्द भेंगी सहित युद्ध करने को पड़ता यही लड़ाई से फास्ट तो पराजय होते से हारीगले और निज राज्यर दक्षिण अंश से हरई से आउ थे युद्ध करते केते ना 1112 ख्रीष्टाब्द किंतु से जीति से युद्ध से विजय लाभ करते से कौन करते ना 1112 ख्रीष्टाब्द स्थापित कन्नी ताम्र शासन अनुसार चोड़गंग देव भेंगी उत्तर राजदेव को परास्त करते करुतर चोड़ंकर मृत्यु करुतर किए करुतर हूँ जो अजा है करुतर कहार ना चोड़गंग देव सी जो मृत्यु कले से भेंगी राज्य विशृंखला उपजुला तेणु 1118 ख्रीष्टाब्द चोड़गंग देव भेंगी को निज राज्य सामिल करते यही समय समवंशी राज्य उपर अधिपत्य प्रतिष्ठा चोड़गंग देव एवं गौड़र राजा रामपाल मध्य प्रतिद्वंदिता चली से भाई किए आगे समवंशी को निज राज्य मिसई पार प्रतिद्वंदिता चलता तो देखो यही दुईटी शक्तिशाली राजा कौन प्रतियोगिता लगे तो से चापी किए हेले ना किए ना कनकेश्वर है तेणु यही दुई शक्तिशाली राजा मध्य प्रतिद्वंदिता और दया दुर्बल हो समवंशी राजा कनकेश्वर अस्तित्व पर निर्भर करते जेहेतु सी एकला किस करेंगे दुईटी शक्तिशाली राजा से छंडापड़ा होती राज्य को विजय करने सी एकुटिया कौन करेंगे शेष में चोड़गंग देव रामपाल ओडिशा हटाई समवंशी राज्य उपर निजर प्रभुत्व प्रतिष्ठा करते फल कनकेश्वरी को गंगर सम्राट सामंत राजा होगा पड़ता उत्कल उपर अधिपत्य प्रतिष्ठा कर चोड़गंग देव यार उत्तर को निजर साम्राज्य परिसर को बढ़ावा को अब्याहत उद्यम करते से दंडभक्ति आधुनिक पश्चिमबंग प्रदेश मेदिनीपुर जिला दखल करते से मंदर राजा को परास्त कर राजधानी नाम कौन ना अरम्य पश्चिमबंग हुगुड़ी जिलार आरंभा को अवरोध करते उत्तर में गंगा नदी पर्यंत चोड़गंग देव निजर साम्राज्यिक परिसर वृद्धि करते उपकूलवर्ती अंचल समवंशी राज्य को जय करापर कौन जो से जय कले से पूर्व समवंशी मान द्वारा शासित होता संबलपुर सोनपुर बलांगीर अंचल मान दखल करने चेष्टा करते यही अंचल गुड़िक देखो काड़चोरी राजवंश अधीन था काड़चोरी राजवंश है राजा किए थे ना तृतीय रत्नदेव थे से 1120 रु 1135 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करते कौन करते ना देखो सहित देखो हाँ कि क्या सहित ना रत्नदेव सहित चोड़गंग देव युद्ध चढ़ाई किंतु द्वितीय रत्नदेव चोड़गंग को परास्त करते गंग साम्राज्य उत्कल सामिल होगापर चोड़गंग देव विशाल साम्राज्य को राजधानी कलिंग नगर कटक को सी पड़े से चोड़गंग देव थे जन शैव भक्त थे एटा मन रख चोड़गंग देव क्यों भक्त थे ना शैव भक्त थे जो हाँ जो समवंशी राजा मैंने क्यों भक्त थे से शैव भक्त थे है तुम एटा जो तुम शैव भक्त वैष्णव से वैष्णव धर्म विषय पढ़ा कर तुम लिखिपर तो देन तत्कालीन ओडिशा
ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟ କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମହାନ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାରେ ସେ ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗରାଜମାନଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ତୁମର ଗଲା ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ତୁମ ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଧର୍ମ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣ ତଥ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ତୁମର ଯଦି ଚୋଳଗଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତୁମର କିଛି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆସିବ ଆଇଦର ସେଟା ଆସିବ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ତୁମର ବାହାରିବା ତଥ୍ୟ ଆସିବନି ହେଲା। ଯେତେ ତୁମର ବହିରେ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ତଥା ଆଧୁନିକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିସର ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେ କିପରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା ରାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଧାରଣା ଉଚ୍ଚମାନର ଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶୀମାନଙ୍କର ଅଭିଲେଖରୁ ତୃତୀୟ ବ୍ରଜସ୍ଥ ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାନୁଦେବ ବିଜ୍ଞ ଦାନଶୀଳ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜକୀୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଗଙ୍ଗ ନରପତିମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପାତ୍ର ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ମହାପାତ୍ର ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହିକ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ବୋଲାଯାଉଥିଲା କାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମହାମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମହାମାଣ୍ଡରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମହାମାଣ୍ଡରିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବା ଭୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ କୁଶରୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସକଳ ଦଳପତି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେନାପତି ଦଳପତି ଓ ବାହିନୀପତି ଆଦି ଉପାଧିଧାରୀ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ଅଶ୍ଵ ବାହିନୀ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ତିନୋଟି ବାହିନୀ ହେଲା। ଯେଉଁ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା, ଅଶ୍ଵ ବାହିନୀ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା, ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେଉଁଟା ସେ ହେଲା ପଦାତିକ ବାହିନୀ। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ତରବାରୀ ଛୁରିକା ଧନୁର୍ବାଣ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଥିଲା। ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର 1/6 କର ଭାବରେ ରାଜକୋଷକୁ ଆସୁଥିଲା। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ 9,49,60,000 ଏକର ଜମି କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଭୂମି ଥିଲା। ସେଥିରୁ କେତେ ନା 4,63,00,000 ଏକର ଜମି ନିଷ୍କର ଥିଲା। ନିଷ୍କର ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଙ୍ଗ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଲେଖକ ଓ କିରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଭୁକ୍ତ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। କେତେକ ଅଭିଲେଖରେ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟତ୍ର ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜାତିର ଲୋକ ଗ୍ରାମୀର ଓ ହିସାବରକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ
ପଦପଦବୀରେ ଅଭିଷକ୍ତ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ନରନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାତାମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ ପରିବାରର ମହିଷୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପରାୟଣ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନଜନକ ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତୁତି ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାରୀମାନେ ପତିବ୍ରତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ରାଜାମାନେ ବହୁପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ବହୁପତ୍ନୀକ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେମାନେ ଦେବଦାସୀ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଗାୟିକା, ନର୍ତ୍ତକୀ, ନାୟିକା ଏବଂ ଯୌନ ମିଳନର ସଙ୍ଗିନୀ ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧର୍ମ ଓ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନେ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ମିତ ପୁରୀରେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଉତ ବା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁରୀ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏକ ମହାନ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାମାନୁଜ, ନରହରି ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଶାଶ୍ୱତ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନିମିତ୍ତ କୋଣାର୍କରେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ହରିହର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦାରମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମୀପରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜକନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚାଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ। ଆକାର, ଉଚ୍ଚତାରେ ବିଶାଳତା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୁଶଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାମାନ ଏବଂ ଯୌନ ମିଳନର ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ମରଣୀୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 214 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 220 ଫୁଟ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାର ଚୂଡ଼ାଟି ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗମୋହନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ 24ଟି ଚକ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଥ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଓ ମଠମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଓ ମଠଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତାମ୍ର ଶାସନ ଏବଂ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଧର 51 କାବ୍ୟ ରଚୟିତ କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ତାମ୍ରଶାସନ ତଥା ଶିଳା ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପି ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଧାରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ ସୂଚନା ମିଳେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଭଳି ମହାକାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟକାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ଯେ ଜୟଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେବଦାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଧାରାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ନୌକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କର ନଗରୀ ବଟ ଭିଲେଖରେ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏକ ନଗରୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ର ହୀରା ଓ ହସ୍ତି ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସତ୍ତା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ମୁସଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଶୀ ଗଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଜୟବାଣ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଆସିଥିଲେ ହେଁ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। କଟକକୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ।